So, dear learners, thank you very much for joining the live class with me, Faisal Ahmed, faculty member, Department of English, World University of Bangladesh. So, this is the week 5 of our live class online with me. And I'm taking your Elizabethan drama. Okay. So, we are discussing about the drama, Dr. Faustus by Christopher Marlowe. Right. Yes, sir. Let me share the slides in larger view. Can you see the slide changes? Lesson overview. Can you see it or not? Just let me know. Yes, sir. Okay. So chorus, the rule of chorus in Dr. Faustus. We can see, sir. Pardon? Chorus নিয়ে কি আলোচনা করেছিলাম? Hello. স্যার অফলাইন ক্লাসে বলেছিলেন কোরাস নিয়ে একটু। অফলাইন ক্লাসে কোরাস নিয়ে আলোচনা করেছি। অনলাইনে করিনি, তাই তো? জি স্যার। আচ্ছা, ক্যারেক্টার অ্যানালাইসিস অফ Mephistopheles. Mephistopheles এর ক্যারেক্টারটা আমরা কি আলোচনা করেছিলাম? দ্য কনসেপ্ট অফ হেল, নরকের ধারণা, সেগুলো তো পড়া হয়নি। নো স্যার। শুধু কোরাসটা আলোচনা হয়েছে না ক্যাম্পাসে। তো এখানে যারা আছেন এখন, যারা সবাই কি ক্যাম্পাসে ক্লাস করেছিলেন? নো স্যার। করেনি, বেশিরভাগই আলোচনা, করেনি। হ্যাঁ জি স্যার। ক্লাসে ওকে, সো কোরাস হচ্ছে এক ধরনের গ্রুপ অফ ব্যান্ড, ওকে, who sing songs, lyrical songs with the music or musical instruments, and also narrate the story, the beginning or and the wholesome story in brief. Okay. Okay, আমাদের নেটওয়ার্ক কিছুটা আনস্টেবলের কারণে একটু ডিসকানেক্টেড হয়ে গেছিল। ওকে, যাই হোক, যেটা বলছিলাম, এখন সবাই শুনতে পাচ্ছেন তো না আমাকে? জি স্যার। Okay, so chorus হচ্ছে, in ancient Greek drama was an essential feature considered of a trained band of dancing singers who serve several useful purposes. A single artist plays different role without being confined in one characteristic on dramatic plays. মানে এখানে কোরাসটাই একটা আলাদা ক্যারেক্টার, কিন্তু এটা একজন দিয়ে হয় না, অনেকজন দিয়ে হয়। একটা ব্যান্ড দল যারা নৃত্য করে, নাচে এবং গানের তালে তালে নাটকে কি কি কাহিনী বা গল্প হচ্ছে সেগুলো দর্শকদেরকে আগেই কিছুটা হিন্টস দেয়। ঠিক আছে, এই ধরনের দলদেরকে কোরাস বলা হয়। ওকে, so a single artist plays different role without being confined in one characteristic on dramatic plays. They used to chant lyric poetry, thereby helping to relieve the intensity of the tragic tension. It also served the vital role to suggest the various movement of a play, commenting on characters, action of the play, and brought to the knowledge of the audience incident that happens off stage. The structure and tone of chorus, providing an illustration on the connection between audience and what was performing on stage by the actors and actresses. Dramatic shifts allow the plot construction of the play more effective to control the entire mood of the play. So পুরো নাটকের mood, নাটকের যে vibes, emotions, এই জিনিসগুলো এবং মূল যে থিম গুলো সেগুলো কনভে করে হচ্ছে এই কোরাস। কাদেরকে? যারা অডিয়েন্স, দর্শক, তাদের। Okay, in Dr. Faustus we find the chorus appearing 4 times. 4 বার আমরা কোরাসকে দেখবো। Okay, Act 2, Act 3, Act 4, এবং শেষের দিকে okay. So in the beginning of the play, between Act 2 and Act 3, and Act 4, and finally at the end of the play.
নাটকের একেবারে শেষে। ওকে, এই 4 জায়গায় আমরা কোরাসকে দেখতে পাবো। It is true, chorus, we are informed that Christopher Marlowe has no intention of singing great victorious deeds or royal affairs for great adventures. The first chorus does serve the rule of a prologue, মানে এখানে কোরাস প্রথমেই বলে দিচ্ছে যে মানে নাটকটা কার সম্পর্কে কি হতে যাচ্ছে, এটা কোনো বিশেষ কোনো অ্যাডভেঞ্চারাস নাটক না, বা এটা কোনো বিশেষ কোনো রয়্যাল অ্যাফেয়ার্স এর কোনো বিষয় না, লাভ অ্যাফেয়ার্স বা রোমান্টিক কোনো বিষয় নয়, কোনো রাজা বা রানীর বিষয় নয়, এটা হচ্ছে একজন স্কলার ক্রিস্টোফার মার্লো সম্পর্কে। হ্যাঁ, সেই বিষয়টা মূলত প্রথমে কোরাসি অডিয়েন্সকে বলে দেয়। The first chorus does serve the rule of a prologue. Prologue হচ্ছে প্রথম যে মুখবন্ধ, প্রথমে যে কথাটা বলা হয়। It tells us about the early life of Faustus, which concerned the good and bad fortune of in his life. এখানে কোরাস যে লাইনটা বলেছে, এখানে একটা উদ্ধৃতি আছে, only this gentleman we must perform the form of Dr. Faustus's fortune, good or bad. Then the chorus appears for the second time in the beginning of the third act, telling us about the exploits of Dr. Faustus during his period of immense adventure undertaken in various countries. মানে বিভিন্ন দেশে ঘোরাফেরা করে সে যে শোষণ করে বা মন্দ কাজগুলো করে সেগুলো সম্পর্কেও chorus তুলে ধরে second time. Okay, chorus tells us that Mephistopheles carries him in to the skies, knowing about the states, planets, and various other heavenly bodies. He views the clouds and planets and the stars, the tropic zones, quarters of the sky. Okay, so Mephistopheles সাথে ডক্টর ফস্টাসের যে একটা সম্বন্ধ, এবং মেফিস্টোফেলিস তাকে বিভিন্ন জায়গায় নিয়ে যায়, হ্যাঁ, বাতাসের গতিতে, সেই বিষয়গুলো কোরাস এখানে বলে। The chorus appears again in the beginning of the Act 4, and there has been time gap whereby the chorus once more informs them Dr. Faustus has acquired status of a great performance of magics, and his fame has spread far and wide, so much so that he has been invited to the place of Charles V. Okay, so এত দূর সে চলে গেছে যে তখন তাকে পঞ্চম রাজা চার্লসের প্লেসে নিয়ে যাওয়া হয়। After returning from the royal court of king, he invited his friend and scholar in his home to tell them about his glorious meeting. রাজা চার্লসের সাথে সে যে মিট করেছে সেই সম্পর্কে বন্ধুদেরকে তার সাথে তার আলাপচারিতা হয়। সেখানে কোরাস বলে যে চার্লস দ্য ফিফথ at the place now Dr. Faustus feast amongst his noblemen. So the chorus appears for the last time at the very end of the play, and then, in keeping with the convention of miracle and morality plays, draws a moral from the meteorite rise and the most tragic and horrible end of Dr. Faustus, and points it out to the audience through the mournful monologue of the closing lines. অর্থাৎ ডক্টর ফস্টাস শেষের যে পরিণতি, ধ্বংসের পরিণতি, তার মৃত্যু হয়, সেই জিনিসটা এখানে মোরালিটি এবং মিরাকলের বিষয়গুলো এখানে একেবারে নাটকের শেষে কোরাস বলে। ডক্টর ফস্টাস ইজ গন, রিগার্ড হিজ হেলিশ ফল, অর্থাৎ সে নরকে পতিত হয়েছে, সে শেষ হয়ে গেছে। Fine full fortune exhort the wise, মানে চমৎকার ভবিষ্যৎ যেটা কিনা হ্যাঁ তার জ্ঞানকে অতিক্রম করেছিল। Only to wonder at unlawful things, এবং যেটা ব্যর্থতা পর্যবেসিত হয়েছিল যখন সে কিছু অবৈধ কাজ করলো। ঠিক আছে, in this way the chorus helps us to highlight the entire tragic history of the life of a brilliant scholar who wanted his precious times in practicing necromancy. Undoubtedly, chorus provide a great interaction with audience in the play of Dr. Faustus. Okay, so আমরা এখন দেখি মেফিস্টোফেলিসের যে ক্যারেক্টার এই ট্র্যাজেডি নাটক ডক্টর ফস্টাসের মধ্যে। ঠিক আছে, মেফিস্টোফেলিস দেখতে একটা স্যাটানিক কুৎসিত টাইপের, অনেকটা বিস্টলি অ্যাপিয়ারেন্স। ঠিক আছে, যেটা আমরা এখানে দেখতে পাচ্ছি। যদিও প্রথম অ্যাপিয়ারেন্সে ডক্টর ফস্টাস খুবই ভয় পেয়েছিল, তো এটা হচ্ছে দ্বিতীয় অ্যাপিয়ারেন্স, যেটা কিছুটা ভয় কমে আর কি। প্রথম অ্যাপিয়ারেন্সটা আরো বেশি আগলি ছিল। ঠিক আছে, তো তাকে অদৃশ্য থেকে দৃশ্যে আনা হয়েছে, জাদু দ্বারা, নেক্রোম্যান্সি।
Okay, so in the tragedy, Mephistopheles is the great lieutenant of the great, the prince of hell, who provoked Dr. Faustus to become a great black magician. যে কিনা ডক্টর ফস্টাসকে এরকম হেল্প করেছে বড় ম্যাজিশিয়ান হতে এবং তাকে নরকের দিকে নিয়ে যেতে। এবং সে হচ্ছে গ্রেট প্রিন্স অফ হেল লুসিফারের লেফটেন্যান্ট বা সার্ভেন্ট। Mephistopheles has been introduced in the play as a lieutenant of Lucifer, the prince of hell. He is also fallen angel. সেও কিন্তু একটা অ্যাঞ্জেল ছিল, হ্যাঁ, এবং fallen angel তার মানে ঈশ্বরের কথা সে মান্য করেনি, সেজন্য fallen angel, who associated himself with Satan's revolt against God. He is not such a villain, but one of the supreme character of utmost importance. It is Mephistopheles who paved the way for the tragic damnation or the destruction of Dr. Faustus. He is that figure who turned Dr. Faustus away from the path of virtue and lead him to the path of vice or hell. So due to the influence of the Mephistopheles, Dr. Faustus has made up his mind to surrender his soul to the devil, to gain limitless power and knowledge, to live a life of complete luxury. For 24 years, Mephistopheles appears to be a very artful person, to be an agent for Dr. Faustus to meet him ultimate downfall. We find the artful Mephistopheles playing a double role in his relationship with Dr. Faustus. When Dr. Faustus is normal, then Mephistopheles becomes his most trusted slave. It is again the same Mephistopheles who tries to satisfy his trust for black deeds, and strongly enough, when Dr. Faustus is found wavering between the thought of heaven and hell, thinking of prayer, Mephistopheles acts like a cruel master of threatened Dr. Faustus. This is how the character and the important function of Mephistopheles have been depicted in the tragedy. Okay, so Dr. Faustus শুরু থেকে একেবারে শেষ পর্যন্ত 24 বছর সে যে শয়তানের দাসত্ব করবে এবং অর্থাৎ ডক্টর ফস্টাসের কথা শুনে চলবে এবং ডক্টর ফস্টাস যা চায় তাই তাকে এনে দিবে। ওকে, ডক্টর ফস্টাস এক ধরনের লাক্সারি এবং উইশ গুলো কমপ্লিশনের একটা লাইফ লিড করবে, ফুলফিল লাইফ, যা সে চায় তাই পাবে, যেখানে সে যেতে চায় সেখানে যেতে পারবে, এই ধরনের একটা বিষয় আর কি। তো যার কারণে সেই জিনিসগুলো পূরণ করার পর একটা পর্যায়ে যখন এই 24 বছর সময়সীমাটা শেষ হয়ে গেল, তখনই মেফিস্টোফেলিসই তাকে ধ্বংস করলো, ঠিক আছে, শয়তানের আদেশে। যেহেতু তার সাথে চুক্তি ছিল যে 24 বছর পরেই তাকে হত্যা করা হবে এবং তার আত্মাটাকে নরকে নিয়ে নেওয়া হবে। তো এই ছিল মোটামুটি এই নাটককে অনেকটা মুভিং হুইল হিসেবে কাজ করানোর পেছনে মেফিস্টোফেলিস চরিত্রটার ভূমিকা, ঠিক আছে। ওকে, তাহলে মেফিস্টোফেলিস সেকেন্ড ইম্পর্টেন্ট ক্যারেক্টার ইন দিস ড্রামা after Dr. Faustus, who is the central character. So the word Renaissance means in general rebirth or revival of learning, and the term is specifically applied to the wide cultural revival which marks the division between the Dark Age and the modern world. In history, medieval age was known for its darkness, ignorance, black magic, superstitions, witchcraft, blind faith, etc. Okay, so মধ্যযুগীয় ইতিহাসে ওই সময়টা হচ্ছে অন্ধকার, অজ্ঞতা, তারপরে কালো জাদু, কুসংস্কার, তারপরে যে জাদুবিদ্যা, এরপরে মিথ্যা বা অন্ধবিশ্বাস, এগুলোর জন্য খুবই পরিচিত ছিল। তো এই জিনিসগুলোর সংস্কারের জন্য মূলত মোরালিটি প্লে গুলোর আবির্ভাব হয়েছিল এই ডক্টর ফস্টাস সহ অন্যান্য নাটকগুলোর, ঠিক আছে। সো রেনেসান্স মানে হচ্ছে শিক্ষার নবজাগরণ বা শিক্ষার পুনর্জন্ম। So during medieval times, human beings were always guided by the influence of supernatural activities, and there was found a complete lack of knowledge and light. In Dr. Faustus, there was found a conflict between the medieval values and the Renaissance. Dr. Faustus has the high spirit of the period,
and the much knowledge of various subjects which made him a man of light who represents truly the spirit of the Renaissance. But even after getting huge knowledge regarding everything, Dr. Faustus again goes back to the dark world of medieval times, which forces him to practice necromancy. Okay, so এখানে রিবার্থ অফ লার্নিং এবং সেই রিবার্থ অফ লার্নিং এর জায়গায় ডক্টর ফস্টাসের মতো একজন আলোকিত মানুষ আবার অন্ধকারের মধ্যে আসার যে বিষয়টা এবং সেটার যে পরিণতি, হ্যাঁ, সেই বিষয়টাই কিন্তু এখানে দেখানো হয়েছে। ওকে, তো সেই দিক বিবেচনা করে এই নাটকটা একটা মোরালিটি নাটক হিসেবে যথেষ্ট সাকসেসফুল। হ্যাঁ, strictly prohibited in this way, the conflict between the medieval and the Renaissance occurred in the drama. Okay, so the concept of hell in the tragedy of Faustus, okay, which corresponding to the Holy Scriptures, Bible or Holy Quran. Okay, the concept of hell or নরকের যে ধারণাটা, সেটাই ডক্টর ফস্টাসে আসছে। নীতি নৈতিকতার বিষয়, ভালো মন্দের বিষয়, গুড অ্যাঞ্জেল, ব্যাড অ্যাঞ্জেল, গড, শয়তানের মধ্যে পার্থক্য, ঠিক আছে, এই বিষয়গুলো। So we are certain about the thing that human heart is the abode or house of both God and the devil, or heaven and the hell. So মানুষের আত্মা, মানুষের অন্তর এবং মানুষের ব্রেন, এগুলোই হচ্ছে ঈশ্বর বা শয়তান, স্বর্গ অথবা নরকের আবাসস্থল, ঠিক আছে, অর্থাৎ আমাদের মনে অথবা ব্রেইনে এগুলো জায়গা, ঠিক আছে। The mind is, অর্থাৎ আমরা মন বা ব্রেন দিয়ে এগুলো চিন্তা করি। The mind is its own place and in itself can make a heaven of hell a hell of heaven. So আমাদের মনটা হচ্ছে এমন এক জায়গা, এটা একটা নিজস্ব জায়গা, যেটা স্বর্গ কেউ নরক ভাবতে পারে, আবার নরক কেউ স্বর্গ ভাবতে পারে, ঠিক আছে। ডক্টর ফস্টার যেমন ভেবেছিল যে নরকের বিষয়টাই তার কাছে স্বর্গীয় মনে হয়েছিল, তাই সে হয়তো সেই অন্যায় পথটাকে বেছে নিয়েছিল। But there is the idea of the conventional physical hell also, mainly propounded by myths and mythologies. Okay, physical যে নরক, যেটা আমরা বিশ্বাস করি যে মৃত্যুর পরে আমরা একটা জায়গায় যাব, যেটা হচ্ছে নরক, ওকে, অথবা স্বর্গে যাব। তো এই বিষয়গুলো হচ্ছে সেই ফিজিক্যাল যে নরক, সেটার কথা বলা হচ্ছে। এগুলো হচ্ছে মিথ, মিথোলজি বা ধর্মীয় যেগুলোকে মিথোলজি বলা হয়, ওকে, পৌরাণিক বিশ্বাস। It is a limitless and terribly dark place where burns the liquid fire eternally for torturing the damned souls of this despicable sinners. Okay, যারা খুবই এক্সট্রিম লেভেলের পাপী, তাদেরকে শাস্তি দেওয়ার জন্য সেখানে অনন্তকালের যে আগুনের লেলিহান শিখা রাখা হয়েছে, ওকে, সেই জায়গাটা আর কি আমরা কল্পনা করি। And then there is the spiritual hell created by the mind of the man, এবং এরপর হচ্ছে একটা spiritual hell যেটা মানুষের মনের দ্বারা তৈরি। Okay, within himself, and the source of suffering of this hell is the consciousness of impending doom and damnation, as well as the loss of eternal bliss of heaven. Okay, so এই যে মানে আমরা স্বর্গ হারাবো, এই যে একটা ভয়, হ্যাঁ, নরকে যাব, নরকের একটা ভয়, সেই বিষয়গুলো সবকিছু কি কনস্ট্রাকশন হয় আমাদের মাইন্ডে এবং ব্রেইনে। Okay, so in Dr. Faustus, the concept of hell is mainly a spiritual term, spiritual one. Dr. Faustus এর মধ্যে যে নরকের ধারণাটা, সেটা হচ্ছে একটা স্পিরিচুয়াল ওয়ান, হ্যাঁ, ফিজিক্যাল জিনিসটা তো আমরা দেখতে পাইনি, বা সম্পূর্ণ স্পিরিচুয়াল, যেটা আধ্যাত্মিক আর কি। We come across the first talk about hell in the third scene of Act 1. When Mephistopheles appears before Faustus after his first magic performance, in reply to a question from Faustus, Mephistopheles says that he is one of those unhappy spirits that fail with Lucifer and is condemned to everlasting hell. So নরকের অধিবাসী হিসেবে একমাত্র এই যে অদৃশ্য থেকে দৃশ্য আসে মেফিস্টোফেলিস, সেই এসে তাকে বলে যে আমি হচ্ছি আনহ্যাপি আত্মাগুলোর একটি, যে কিনা লুসিফারের সাথে নরকে পতিত হয়েছে। সো তোমাকে আমাদের সঙ্গী বানানো হবে, এটা তো উদ্দেশ্য বলে নাই, তবে তাদের উদ্দেশ্য এটাই। Then again, when Faustus asked him how he is out of hell at that time, okay, তো যখন ফাস্টাস তাকে জিজ্ঞেস করলো যে তুমি কিভাবে নরক থেকে এখন বাইরে আসলো, the reply from Mephistopheles is deep and poignant.
মেফিস্টোফেলিস থেকে তখন রিপ্লাইটা ছিল খুবই গভীর এবং খুবই ওয়াইজ। Why this is hell, nor am I out of it. বলছে এটা কেন নরক, বলছে এটা কেন নরক, কেন আমি এর বাইরে, বলছে আমি এর বাইরে তো নই, আমি তো এর ভিতরেই আছি। Things though that I, who saw the face of God, আমার কথা চিন্তা করে যে কিনা গড এর অ্যাপিয়ারেন্স বা ফেস দেখেছে, and fasted the eternal joys of heaven, and tasted the eternal joys of heaven, যে কিনা স্বর্গের যে স্বাদ, সেটা স্বর্গের যে অনন্তকালের স্বাদ সেটা টেস্ট করেছে, হ্যাঁ, স্বাদ আস্বাদন করেছে। am not tormented with thousand hells, আমি কি হাজার নরকের দ্বারা টর্মেন্টেড বা নির্যাতিত নই। in being deprived of everlasting bliss, অর্থাৎ আমি যে চিরন্তন কালের যে আনন্দ সেটা থেকে বঞ্চিত নই, এবং এই বঞ্চিত হওয়ার দ্বারাই তো আমি হেলে আছি। তার মানে তুমি যে আমাকে এখন দেখতে পাচ্ছ এটাও আমি হেলে, হ্যাঁ, তোমার সাথে আছে এই অবস্থাটা এখন হেলিশ একটা সিচুয়েশন। কারণ চিরন্তন যেই চিরস্থায়ী যেই হ্যাভেন বা স্বর্গের যে সুখ সেটা হারানোটাই তো একটা নরকীয়তা। হ্যাঁ, নরকে যাওয়া তো সেটা আছেই, স্বর্গ হারানোটাও একটা নরকে থাকার মতোই ব্যাপার। ঠিক আছে, তার মানে এই কথাটা ডায়লগ দ্বারা কিন্তু একটা বিষয় বোঝাচ্ছে, সেটা হচ্ছে স্বর্গ বা নরক, এটা যে চিন্তাটা সেটা আমাদের মূল যে বিষয় এটা, সেটা আমাদের ব্রেন বা মাইন্ডই করে থাকে। হ্যাঁ, আমরা স্বর্গে আছি না নরকে আছি, সুখে আছি না দুঃখে আছি। ওকে, সো মিল্টন পারিপার্শ্বিক অবস্থাগুলো ইনফ্লুয়েন্স করে, তবে সেটা ভিন্ন লেভেলে। ওকে, সো মিল্টন ইন হিজ প্যারাডাইস লস্ট, এখানে আরেকটা রেফারেন্স টানা হয়েছে প্যারাডাইস লস্ট নামক একটা মহাকাব্য থেকে, সেখানে রাইটার হচ্ছে জন মিল্টন। তো জন মিল্টন তার প্যারাডাইস লস্টে মানে স্বর্গ হারানো, যেখানে অ্যাডাম এন্ড ইভের বর্ণনা দেওয়া হয়েছে। ওকে, মানে আদম হাওয়া, ওরা তো খ্রিস্টান ধর্মাবলম্বী, তাদের বাইবেল অনুযায়ী। So John Milton has also given the same idea, hell flies with Satan, অর্থাৎ নরক শয়তানের সাথে ফ্লাই করে। নরকের স্পেসিফিক কোনো জায়গা দেখানো হয়নি যে কোথায় আছে এটা, বরং শয়তান যেখানে নরক সেখানে। ওকে, এই ধরনের একটা আইডিয়া দিয়েছে। হ্যাঁ, and Satan himself announces clearly myself and hell, এবং সেখানে শয়তান নিজেই পরিষ্কারভাবে বর্ণনা করে, ঘোষণা করে যে আমি নিজেই নরক। ওকে, so it is crystal clear from Mephistopheles' explanation that hell is not something outside the man. তার মানে মেফিস্টোফেলিসের যে এক্সপ্লেনেশন বা ব্যাখ্যা সেটা থেকে পরিষ্কার যে নরক মানুষ থেকে বাইরে নয়, মানুষের ভেতরেই স্বর্গ এবং নরক মানুষের মনের ভেতরে, ব্রেইনের ভেতরে। ওকে, সেটা বাইরে অস্তিত্ব আমরা এখন দেখি নাই বা যাইনি, শুধু শুনেছি। So it is really located within the heart and soul of a sinner, and the terrifying tortures of hell are experienced by a man within his own self. অর্থাৎ যখন আমরা অস্থির বা থাকি, অসুখী থাকি, তখন সেটা এক ধরনের নারকীয় বিষয়। ঠিক আছে, তার মানে আবার যখন আমরা সুখে বা আনন্দে থাকি ও আনন্দ অনুভব করি, তখন সেটা একটা স্বর্গীয়। স্বর্গ আর নরক খুব বেশি দূরে নয়, এটা মানুষেরই মাঝে। যে একটা কবিতা আছে না, যে কোথায় স্বর্গ কোথায় নরক, কে বলে তা বহুদূর, মানুষেরই মাঝে স্বর্গ নরক, মানুষের সুরাসুর। অনেকটা ওই ধরনের কনসেপ্ট বা ফিলোসফি বা আইডিয়াই কিন্তু এখানে জন মিল্টন দ্য প্যারাডাইস লস্ট দিয়েছেন। এরপর ডক্টর ফস্টাসের রাইটার ক্রিস্টোফার মার্লো তার এই নাটকে দিয়েছেন। ওকে, আমরা এরপর দেখি, after the commission of his act of surrendering his soul to the devil, Faustus could not avoid the mental torture that must follow every act of sin or crime. He becomes a prey to his own doubts and diffidence, and an acute conflict between heaven and hell starts raging in his soul and lasts till his tragic end. So তার মৃত্যুর আগে তার যে একটা যন্ত্রণা, তার যে একটা অনুতপ্ত হওয়া, তার যে আগের যে অন্যায় আর পাপাচার করেছে সেগুলোর জন্য যা তার একটা কষ্ট, মানসিক যন্ত্রণা, এটাই তো একটা নরকীয় বিষয়। হ্যাঁ, নরকে যাওয়ার আগেই সে নরক কষ্টটা অনুভব করছে। ঠিক আছে, so just like Mephistopheles, Faustus also becomes hell itself with a sense of sin and folly. So মানুষ যখন
পাপ এবং অন্যায় বা ভুল কাজের কথা চিন্তা করে তখন তখন তার মনের মধ্যে এক ধরনের নারকীয় চিন্তা চলে আসে এবং তখন তার মাইন্ড একটা নারকীয় টর্চার ফিল করে। তো সেটা এক ধরনের নরকে থাকার মতোই ব্যাপার। With the painful breaks of his guilty conscience. ওকে, অর্থাৎ তার যে একটা অনুশোচনা পাপের ব্যাপারে তার বা ভুল বা অন্যায় করার ব্যাপারে তার যে একটা বোধ, হ্যাঁ, ন্যায় অন্যায় বোধ, এটাই তো মানুষকে স্বর্গ নরকের ধারণা বা চিন্তা এনে দেয়। এবং সেটা যথেষ্ট পেইনফুল, অর্থাৎ মানুষ যখন কোনো অন্যায় করে তখন সে কি এটার জন্য একটা টর্মেন্ট ফিল করে, মানে একটা অত্যাচার ফিল করে, মনের মধ্যে অস্থির ফিল করে, ওইটাই তো একটা নরক। হ্যাঁ, নরকে যাওয়ার আগেই তো তার নরকে একটা ব্যাপার। ঠিক আছে, তো মোটামুটি এই হচ্ছে আজকের লেসন। ওকে, তো আমরা এবারে নেক্সট আরেকটা বিষয়ে যাই, সেটা হচ্ছে আমাদের এই যে ডক্টর ফস্টাসের যে অংশটুকু আমরা সামারি ক্লাসে পড়া হয়নি। ওকে, তো আপনাদের কারো কোনো কোশ্চেন বা কোনো আইডিয়া ধারণা থাকলে বলতে পারেন। কনসেপ্ট অফ এল এরপর মেফিস্টোফেলেস, যেগুলো আমি এতক্ষণ আলোচনা করলাম এইগুলোর বিষয়ে কারো কোনো ধারণা থাকলে বলতে পারেন, কোশ্চেন বা ইনকোয়ারি অথবা কোনো কিছু না বুঝে থাকলে। সবাই কি আছেন আমার সাথে? Yes, sir. ওকে, কারো কোনো কোশ্চেন নেই? No, sir. ওকে, তাহলে এখন আমি যেটা শেয়ার করছি দেখতে পাচ্ছেন, সিন 8। Yes, sir. ওকে, রবিন এন্ড রাফি অ্যাটেম্প টু ইউজ ম্যাজিক টু, এখানে আমরা মূল নাটকের যে সামারি সেখানে আমরা বোধহয় গত উইকে এরকম একটা দৃশ্য এসে থেমে গিয়েছিলাম না, সেখান থেকে আমি পড়ছি। কোন সিন পর্যন্ত পড়া আছে আপনাদের মনে আছে? সিন 8 না সিন 9 নাকি আরো বেশি পড়া আছে? আচ্ছা, আমরা এখান থেকেই দেখি। Robin and Rafe attempt to use magic to trick a vintner, but the summon Mephistopheles from Constantinople and he angrily curses them to become animals. Okay. So Robin Rafe তারা কিছু অল্প কিছু জাদুবিদ্যা শিখে, অর্থাৎ যারা কিনা সার্ভেন্ট, ডক্টর ফস্টার সার্ভেন্ট, তার বাসায় থাকতো, তো দেখে দেখে কিছু জাদু শিখেছে। এখন অল্প বিদ্যা যে ভয়ঙ্করী এটা দেখানো হয়েছে এই ক্যারেক্টার গুলোর দ্বারা। হ্যাঁ, এরা করেছে কি, সেই মেফিস্টোফেলেসকে সামন করে এনেছে, তো সেখানে কিছু ভুল জাদু মন্ত্র আর সঠিক মিলিয়ে ঝিলিয়ে পড়ার কারণে, তো সেখানে কনস্টান্টিনোপল থেকে যেখানে ডক্টর ফস্টারের সাথে মেফিস্টোফেলেস ছিল তাকে ডেকে এনেছে, যার কারণে ডক্টর ফস্টাস তার কাজের মধ্যে ব্যাঘাত ঘটাতে তাদেরকে অভিশাপ দিয়েছে, জাদুর মাধ্যমে তাদেরকে প্রাণী বানিয়ে দিয়েছে, অ্যানিমাল। সো তারা অ্যানিমাল প্রাণী হয়ে যায়, বানর টাইপের হয়ে যায়। ওকে, সো সিন 9, Faustus shows off his skills to the emperor. Faustus সে সম্রাটকে তার দক্ষতা দেখায়, জাদুর দক্ষতা, including producing the physical bodies of Alexander the Great and his paramours. Alexander the Great, তার প্যারামোর হচ্ছে তার ওয়াইফ, alive and well, তাদেরকে জীবিত করে আনেন, making a knight who mocks him grow horns on his head, এবং একজন নাইট যে কিনা তাকে নিয়ে ঠাট্টা বিদ্রুপ করে তার মাথার মধ্যে সিংহ দিয়ে দেয়। ওকে, এই ধরনের কিছু মজার ব্যাপার সে ঘটায় জাদু দিয়ে। Scene 10, a comedy scene where Faustus and Mephistopheles use magic to trick a horse dealer. একজন হর্সের ব্যবসায়ীকে তারা কিছু নাটকীয়তার মধ্যে এবং কমিক সিনের মাধ্যমে তারা তাদেরকে ঠকায়।
হ্যাঁ, মানে টাকা না দিয়ে ঘোড়াটা নিয়ে চলে আসে। During this scene, Faustus becomes aware that time is catching up with him. এবং এই সময় সে বুঝে ফেলে যে তার তো 24 বছর সময় পূর্ণ হয়ে আসছে। ওকে, 22-23 বছর অলরেডি কমপ্লিট, এখন আর হয়তো অল্প কিছু সময় তার হাতে আছে, এরপরেই তার এই লাক্সারি জীবন শেষ। ওকে, শয়তান তাকে এসে হত্যা করবে, মেফিস্টোফেলিস এবং লুসিফার। But explains that as long as he repents towards the end of his life, he can be forgiven. কিন্তু তারপরেও সে বিলিভ করতে থাকে, প্রত্যাশা করতে থাকে তাকে হয়তো তার জীবনের শেষ প্রান্তে এসে গড তাকে ক্ষমা করে দেবে। ওকে, এবং এটা ছিল তার ভুল ধারণা। Wagner tells Faustus that the Duke of Van Holt wants to see him. এরপর ওয়াগনার ফস্টাসকে বলে যে ভ্যান হল্টের ডিউক বা রাজা, ডিউক হচ্ছে রাজাকে ডিউক বলে ইউরোপে, তো ভ্যান হল্টের রাজা তার সাথে দেখা করতে চায়। Scene 11. Faustus impresses the Duke and Duchess of Van Holt by finding her graves in the middle of winter. শীতের মৌসুমে সাধারণত তখন হয়তো আঙুর পাওয়া যেত না, অন্য সময় পাওয়া যেত, ওই সময় এই ফস্টাস তাদের জন্য আঙুর নিয়ে আসে। He sent Mephistopheles to India or the Yemen to find them. ইন্ডিয়া এবং ইয়েমেনে এই সময় সাধারণত গ্রেপ বা আঙুর হয়, কিন্তু ইউরোপে পরে হয় আর কি। তো ইন্ডিয়া এবং ইয়েমেন থেকে মেফিস্টোফেলিসের মাধ্যমে সে আঙুর নিয়ে আসে রাজারা। এরপর সিন 12, Faustus and his scholar friends discuss who was the most beautiful women ever. এরপর তারা আলোচনা করতে থাকে, ফস্টাস বাসায় আসে তার বন্ধুদের সাথে, যে কে সবচেয়ে সুন্দরী নারী। As he did for the emperor with Alexander, Faustus produces the physical spirit of Helena of Troy on a stage, and everyone admires her. তো সে আলেকজান্ডার দ্য গ্রেটের বিষয়ে কাজ করে, এরপরে সে চিন্তা করে হেলেনের স্পিরিট সম্পর্কে, বলে যে হেলেনই তো হয়তো সে সবচেয়ে সুন্দরী নারী। তখন বাকি বন্ধুরাও তার সাথে তার এটাকে অ্যাডমায়ার করে। An old man appears to tell Faustus to repent. একজন বৃদ্ধ লোক ইতিমধ্যে এর মধ্যে আসে এবং তাদের আসরে এসে ফস্টাসকে সতর্ক করে যায়, তুমি এখনো সময় আছে তোমার পাপের জন্য প্রায়শ্চিত্ত করো। And this affects Faustus' attitude. He starts becoming worried for his soul. He wants to commit suicide. এবং তখনই তার মধ্যে একটা অস্থির ভাব চলে আসে, সে সুইসাইড করতে চায়। হ্যাঁ, সে কি ভুল করলো। ওকে, তো আজকে আমাদের ক্লাসের সময় আর নাই, অল্প কয়েক সেকেন্ড আছে। তো মোটামুটি আপনাদের সবাইকে ধন্যবাদ, সবাই বাসায় টেক্সটটা পড়বেন। ওকে, তো আজকে আমাদের এই পর্যন্তই মোটামুটি, ঠিক আছে। আগামী ক্লাসে হয়তো আরেকটা টেক্সট ধরবো, আর এটার কিছু বাকি থাকলে, কারো জানার থাকলে সেটা আমরা আলোচনা করবো, ঠিক আছে। সবাই ভালো থাকবেন তাহলে, থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ এন্ড গুড বাই। কারো কোনো কোশ্চেন আছে বা থাকলে হয়তো বলার সময় এখন নেই। ওকে, তাহলে সবাই স্যার ভালো থাকবেন।